اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک جانب تو مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے، تو وہیں دوسری جانب صورتحال پریشان کن ہو چکی ہے، کیونکہ آبنائے باب المندب سے آئل ٹینکرز جو سعودیہ کے گزر رہے تھے، ان پر حوثیوں کے حملے کے بعد اور پاکستان کی واضح اور دو ٹوک وارننگ کے بعد اب اسرائیل کے میڈیا نے ایک بہت بڑی خبر بریک کی ہے۔ پاکستان کی نیوی آبنائے باب المندب اور ریڈ سی کا کنٹرول سنبھالنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں اور اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 23 جولائی 2026 جمعرات کا دن۔ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے کچھ انتہائی عام ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ اوتھینٹک انفارمیشن آپ کے سامنے رکھی جائے اور ایک کلیئر منظر نامہ جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکے۔ ایک جانب تو سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے، سعودی عرب کے آئل ٹینکرز کو تباہ کرنے کا حوثیوں کا کلیم، اور آبنائے باب المندب اور بحیرہ احمر یعنی کہ ریڈ سی میں جو ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے، اس میں امریکہ نے ایک بہت واضح اور دو ٹوک میسج تو دیا ہے، لیکن وہیں دوسری طرف اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، اعلان ہوا، پاکستان نے واضح موقف دے دیا، فارن آفس نے کہہ دیا کہ سعودی عرب کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی جو سازش ہے اس کا کوئی اعلی کار بنتا جا رہا ہے۔ اس سارے معاملے میں ایک طرف تو حوثیوں والے معاملے سے اب ایران کو الگ رکھنا امریکہ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو پاکستان کی نیوی کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ اس خبر کو ہم نے انالائز کرنا ہے، پاکستان کے ذرائع اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، اس چیز کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آبنائے ہرمز سے جب یہ ساری کشیدگی والا معاملہ تھا، although پاکستان کے جھنڈے والے ویسلز جو ہیں وہ ایران کے لیے بھی ایران کے لیے ان سے کوئی ایشو نہیں تھا، نہ امریکہ کے لیے، لیکن اس دوران بھی آپریشن محافظ البحر، پاکستان کے جو ویسلز ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے اس حوالے سے پاکستان نیوی اس کے کردار پر بات ہوئی تھی، اور پاکستان کی نیوی کی چونکہ یہ ذمہ داری بھی ہے پاکستان کے میری ٹائم ایسٹس کو، پاکستان کے انٹرسٹس کو وہ محفوظ رکھے، تو ذرا اس کانٹیکسٹ میں بھی اسے ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین کرام، سچویشن تیزی سے چونکہ تبدیل ہو رہی ہے اور اس وقت کسی کو نہیں پتا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بھی کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ بھائی انفراسٹرکچر کا جواب ہم انفراسٹرکچر تباہ کر کے دیں گے، آئی فار آئی ہے، آنکھ پھوڑو گے تو ہم تمہاری آنکھ پھوڑ دیں گے، یا پھر مشرق وسطیٰ میں موجود جو دیگر ملک ہیں جہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں، ان ملکوں کے انفراسٹرکچر کو ہٹ کریں گے۔ البتہ امریکہ اپنے خصوصی دستے بھی تعینات کر رہا ہے، امریکہ گراؤنڈ اوفینسو کی بھی تیاری کر رہا ہے، ایران کی سرزمین پر تو نہیں لیکن ایران کے جو آف شور جزیرے ہیں، ایران کے جو اسٹریٹجک آئلینڈز ہیں، یو ایس ان پر قبضے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسی لیے کل ایران کے اسٹیٹ میڈیا نے یہ خبر چلائی تھی کہ 10 لاکھ مسلح جنگجو عام لوگ جو ہیں وہ بھی اب ہم اپنے جزیروں پر شفٹ کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی فوج یہاں پر آنے کی جسارت کرتی ہے، ان پر قبضے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر ہم امریکہ کی فوج جو ہے اس کو ہٹ کر سکیں، امریکہ کی فوج کو ایک ٹف ٹائم دے سکیں اور ان کے لیے خطے کو جہنم بنا سکیں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے جزیروں پر قبضے کی کوشش ہوئی اسے تو ہم ناکام بنائیں گے، ہم عرب ملکوں کے جزیروں پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ اب ذرا اس چیز کو سمجھ لیں، پھر امریکہ اپنے العدید ایئر بیس سے مہنگے طیارے ذرا پیچھے لے کے جا رہا ہے، کچھ اسٹریٹجک بامبرز ایکٹیو کر رہا ہے، B-1 بامبرز کا استعمال امریکہ کر چکا ہے آلریڈی اس کانفلکٹ کے اندر بھی، یہ جو ریسنٹ ہے، تو چیزیں بڑی پریشان کن ہیں، اور امریکہ کا اپنے اسٹریٹجک ایسٹس کو پیچھے دھکیلنا یہ ایک بڑے حملے کا پیش خیمہ ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے بڑا حملہ کرنا ہے تو جواب بھی بڑا آئے گا، تو یو ایس اس سے پہلے اپنے جو ایسٹس ہیں جن کا اس سرٹن حملے میں استعمال نہ ہو انہیں ری ڈپلوائے کر دیتا ہے، انہیں پیچھے کر دیتا ہے، جو حملے کے لیے ضروری ہیں وہ آ جاتے ہیں، ان کی آ کر کارروائی ہوتی ہے اور وہ بھی نکل جاتے ہیں ریجن سے تاکہ ایران کی وہ رینج میں نہ آ سکیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ کی یہی اسٹریٹجی ہے۔ اچھا، وہیں دوسری طرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ نے بھی اپنی ڈپلائمنٹ بڑھائی ہے، تو ایران جو ہے وہ بھی کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، نہ ہی ایران پیچھے ہٹنے کا کوئی تاثر دے رہا ہے، نہ ہی ایران نیگوسیشنز کی ٹیبل کے اوپر سرنڈر کا تاثر دے رہا ہے، اور امریکہ کو اب یہ بات فرسٹریٹ کر رہی ہے۔ تو بہت سی عالمی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس فرسٹریشن میں یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ کوئی بڑا بلنڈر جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور امریکہ کی طرف سے اگر بڑا بلنڈر ہوتا ہے تو وہ بہت معاملہ جو ہے خراب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں
एनालाइज कर लेते हैं। और इसमें एक चीज और भी मैं ऐड कर दूं कि अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ये जो ईरान का था ना, आई फॉर आई, कि आंख का बदला आंख, उसके ऊपर ईरान को ये धमकी दी है कि ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले आंख नहीं है, ईरान की ये पॉलिसी होगी, हमारी पॉलिसी है आंख के बदले सर। ईरान को हर गुजरती रात के साथ भारी कीमत चुकाना पड़ेगी और अगर ईरान आंख पर वार करेगा हम ईरान का सर उड़ा देंगे, ये अमेरिका धमकी दे रहा है। और इस सारे मामले में अब जो ये हौसियों वाला मामला है, इसमें भी ट्रंप ने एक बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट दी है, क्योंकि ट्रंप ने पहले कहा था कि भाई हौसियों ने अभी तो सिर्फ धमकी दी है, अगर इन्होंने कोई हमला किया तो हम देख लेंगे, क्योंकि सऊदिया और यूएस जो है उनके दरमियान भी मामलात हैं। अब ट्रंप कहता है कि जी हमने एक साल पहले बहुत ही पावरफुली हौसी जो है उनके ऊपर हमला किया था, और वो जो ये जो कमर्शियल शिपिंग के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे थे ना, उसको हमने हिट किया था। उस वक्त से लेकर आज के दिन तक और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में हौसियों ने बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया, बड़े अच्छे बच्चे बन के रहे। लेकिन अब वो दोबारा से 2 सऊदी अरब की शिप्स के ऊपर हमला कर चुके हैं। फिर इन्होंने कहा कि भाई अमेरिका जो है वो ईरान को अकाउंटेबल ठहराएगा अगर ईरान की प्रॉक्सी हौसी इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को अफेक्ट करेगी। यानी अगर बहिरा एमर में और आबनाए बाबुल मंदब में यही चलता है जिस तरह से चल रहा है, तो हम उसकी सजा हौसियों के साथ साथ ईरान को भी देंगे, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान इनके पीछे और ये जो कर रहे हैं वो ईरान के कहने पर कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी जाहिर बात है बड़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिलकर डी एस्केलेशन की भी कुछ कोशिश की कि हौसियों और सऊदिया के दरमियान मामलात को खुश असलूबी से हल किया जाए। अलबत्ता चूंकि वी ऑलरेडी हैव एन SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ है, तो पाकिस्तान के लिए ये मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और इसमें पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इन हमलों की मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और पाकिस्तान की से पहले भी पॉलिसी रही है। पाकिस्तान और चाइना की पॉलिसी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। पाकिस्तान और चाइना की पॉलिसी ये रही है कि ईरान की सरजमीन पर हमलों की सबसे पहले मजम्मत की। आज भी ईरान तशक्कुर पाकिस्तान इसलिए कहता है। फिर अगर अरब किसी मुल्क की सरजमीन पर अमरीकी अड्डों के अलावा किसी सिविलियन तनसीबात पर हमला होता है तो पाकिस्तान कहता है कि ये भी गलत है, जो गलत है हम उसके हवाले से अपनी स्टेटमेंट जारी कर देंगे। और अब इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान ने यही बात की, लेकिन साथ पाकिस्तान ने कहा कि चूंकि हमारे अपने मफादात भी हैं, हमारे अपने बहरी जहाज भी यहाँ से गुजरते हैं, तो हम हौसियों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान के झंडे वाले किसी जहाज के ऊपर आपने कोई हमला नहीं करना, कोई कार्रवाई नहीं करनी। अगर आपने की तो फिर आपको जिम्मेदारी जो भी होगी उसकी जिम्मेदारी आप पर आयद हो जाएगी। अच्छा, फिर अब नाज़रीन इकराम, चूंकि पाकिस्तान ये बात कर चुका है कि पाकिस्तान सऊदिया के साथ भी खड़ा है, पाकिस्तान सऊदिया की लीडरशिप और अवाम के साथ खड़ा है, और SMDA है, वज़ीर आज़म भी स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं, मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। उसके बाद अब इसराइल का चैनल 14 जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की नेवी जो है वो डिप्लॉय कर रही है अपने एसेट्स ताकि वो सऊदी शिप्स को प्रोटेक्ट कर सके। अब ये इसराइल का मीडिया, तो जरा इसे उस एंगल से ही देखिएगा। और इसमें अहम तरीन चीज़ ये नाज़रीन इकराम के इससे पहले चैनल 14 के कुछ क्लेम्स जो हैं वो इतने क्रेडिबल भी नहीं रहे अगर हम एनालाइज करें बड़े न्यूट्रल तरीके से। अब देखिए ना, इसराइल का कोई अखबार जेन्युइन क्लेम करता है और बाद में सच साबित होता है, वो उस पर बात करते हैं और उसे क्रेडिबल समझते हैं। लेकिन चैनल 14 के बहुत से क्लेम्स जो हैं वो कोई इतने क्रेडिबल माजी में साबित नहीं हुए। अब खबर यह नाज़रीन इकराम के हौसियों ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर तबाह किए, और इसराइली मीडिया मुसलसल ये खबरें दे रहा है कि पाकिस्तान नेवी के स्ट्रेटेजिक असासे जो हैं वो भेजना आबनाए बाबुल मंदब की तरफ शुरू कर दिए गए हैं। और सबसे अहम तरीन चीज़ यह नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान जो है उसके हवाले से अब कुछ तज्जियाकार जो पाकिस्तान में मौजूद है उन्होंने कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है और पाकिस्तान ने आबनाए बाबुल मंदब खुलवाने के लिए जंगी हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। अब इसमें जो थ्योरी है वो ये भी है कि पाकिस्तान अगर कोई अपने एसेट्स डिप्लॉय भी करता है तो वो पाकिस्तान के बहरी जहाज, इवन आबनाए हुरमस से जब पाकिस्तान के बहरी जहाज गुजरते हैं तो पाकिस्तान की नेवी कीप्स एन आई ऑन देम। और हमने एक दफ़ा ट्रैकिंग भी की जब, तो हमने देखा कि वो जहाज पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स तक ऑयल टैंकर्स को लेकर आते हैं और फिर वापस जाते हैं और एस्कॉर्ट करके लाते हैं। तो भाई आपको अगर किसी वॉलेटाइल एरिया के अंदर आपके अपने एसेट्स जाएं और आपके वहाँ से ऑयल टैंकर्स गुजरने हो तो आप उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये सारा मामला हो सकता है और पाकिस्तान बिल्कुल अपने वेसल्स का दिफा करेगा। एज ऑफ येट पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि डी एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है कि मामला जो है वो अफहाम तफहीम से हल हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।